Okay, in this video I am going to talk about the quantum mechanical treatment of the helium atom, and I am using an approximation method called the perturbation method. Okay, and helium atom is a 2-electron system. In that sense, it is a multi-electronic system. It has a nucleus. Let us suppose that this is the nucleus. This is the nucleus, and this nucleus is having the charge uh, plus 2e. Okay, and there are two electrons around it. There is electron 1, this one is electron 1, and this is electron 2. Okay, and the distance from the nucleus to electron 1 is r1, and distance from nucleus to electron 2 is r2, and the distance between electron 1 and electron 2 is r12. So this is how the system look like. Now we can construct the Hamiltonian for this system. So we can construct the Hamiltonian see, this is a Hamiltonian. Hamiltonian is h cap 1 2. Okay, 1 2 is put here in order to represent that this Hamiltonian is a Hamiltonian of both electron 1 and electron 2. Okay, so that is a total Hamiltonian. So h cap 1 2, or simply we can write h cap. Okay, h cap, which is equal to minus h square divided by 8 pi square m. Okay, del 1 square plus del 2 square, del 1 square plus del 2 square. Okay, these are the Laplacian operator for the electron 1 and electron 2. Okay, so del 1 square plus del 2 square. So this is the kinetic energy part of the Hamiltonian plus the potential energy part. Potential energy part is due to the electron nucleus attraction and also the electron repulsion. Okay, so the potential energy part due to electron nucleus attraction is minus Zd square divided by R1 minus Zd square. Z actually here Z is 2, so we can write 2e square also. Okay, so minus Zd square divided by R1 where Z is equal to 2, and minus Ze square divided by R2 plus E square divided by R1, E square divided by R12. Okay, R12. So this is the Hamiltonian for the system. So this is the kinetic energy part, and this is the potential energy part. So the Schrodinger wave equation can be written like h cap psi is equal to E psi, where h cap is already defined. And now the wave function psi, that is the wave function of both the electron, right? That is psi 1 2, or the total wave function. That can be regarded as the wave function of two electron coordinates, that is psi x1 y1 z1, then x2 y2 z2. Okay, x1 y1 z1, x2 y2 z2. Okay, so the wave function is of 6 coordinates. Out of the 6 coordinates, x1 y1 and z1 belongs to the electron 1, and x2 y2 z2 belongs to electron 2. So if we neglect the interelectronic repulsion, then the Hamiltonian becomes, what will be the Hamiltonian then? If we are neglecting this term, that is, this is the term originating from the interelectronic repulsion. If we are neglecting this interelectronic repulsion, okay, then we can write it like the Hamiltonian of the system h cap 0 is equal to minus half h squared minus half del 1 square. So why I am writing like this? Because if we are considering this one in atomic units, then it will be simpler. If you want to make this in atomic units, you can do it like this. See,
this was our Hamiltonian, minus h square divided by 8 pi square m, del 1 square plus del 2 square. In atomic unit, h by 2 pi is equal to 1 atomic unit. Okay, h by 2 pi. So we can write like h square divided by 4 pi square can be written like h square divided by 4 pi square is h by 2 pi the whole square. Okay, so we can write it like 1 by 2 into h by 2 pi the whole square into m, right? 1 by 2 minus 1 by 2 into h by 2 pi the whole square into 1 by m. We can write like this part. So h by 2 pi is 1 atomic unit and m is the mass of the electron. Mass of the electron m is also 1 atomic unit. Okay, so what is so how can we write this minus h square divided by 8 pi square? We can write it like a half, minus half. The other part minus other part is 1 into 1, that is 1 atomic unit. So we can write, instead of writing minus h square divided by 8 pi square m del 1 square, we can write it like minus half del 1 square in atomic units. Okay, minus half del 1 square and minus half del 2 square. Okay, this was the Hamiltonian, plus we have two more terms, that is minus half del minus half minus z by r1, because e square is equal to 1. Okay, so we can write minus z by r1. Let me write minus z divided by r1 minus z divided by r2. Okay, the last term can be neglected. The last term is neglected on the basis that the interelectronic repulsion is not considered. It is not considered. So we consider each electron as an independent electron and there is no interaction between the electrons. That is not a real situation, but we are just taking an approximation. Okay, so if that is the case, we can write the Hamiltonian in this way. So if I am writing this term, see this term minus of del 1 square and minus z by r1 together, I can write like, and that is equal to minus half del 1 square minus z by r1. Okay, these two together, plus minus half del 2 square, this one and this one together, minus z by r2. Okay, we can write like that. And here you can see that minus of del 1 square minus z by r1, where z is equal to 2, is the Hamiltonian for the hydrogen-like system, right? Or this is the Hamiltonian for the helium plus. Helium plus in the Hamiltonian ആണ് ഇത്. ഹീലിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നോക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ഹീലിയം പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള 2+2e ഉള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ഒരു ഇലക്ട്രോണുമാണുള്ളത്, മൈനസ് ഈ ചാർജുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണുമാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് മൈനസ് ഹാഫ് del 1 സ്ക്വയർ minus z by r1 എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? So we can write it like this is the Hamiltonian for the hydrogen-like system. So we give a 0 here just to show that this is Hamiltonian of an exactly solvable system, and this belongs to the electron 1, plus this is the Hamiltonian of the hydrogen-like system for which the electron, hydrogen-like system means He plus. Okay, Hamiltonian of the hydrogen-like system. So we can write like H cap 0, and that belongs to the electron 2. So we can write H cap 0 is equal to H cap 0 1 plus H cap 0 2. And now the wave function psi12, this wave function can be considered as the product of two independent orbital wave function. Okay, so we can write psi is equal to, that is a total wave function psi 0. Okay, psi 0 is equal to, that is psi 0 is equal to psi 0 1 2. Okay, psi 0 1 2, that is equal to phi 1 phi 2. Okay, phi 1 phi 2. Here phi 1 is the orbital wave function for the electron 1, for the independent electron 1.
and phi 2, that is the orbital wave function for the independent electron 2. Okay, so that is why it is given as 0 here. 0 xi 1 2 is equal to product of these two independent orbital functions. Okay, so we can write h cap 0. If you want to understand what is the nature of phi 1 and phi 2, we can write like h cap 0 h cap 0 I, that is the Hamiltonian for the independent electron I. അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഹീലിയം ആറ്റത്തിൽ നിന്നും 2 ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ഹീലിയം ആറ്റത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് I എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ I മാത്രം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മറ്റേ ഇലക്ട്രോണിനെ നോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് He+ കിട്ടും. ആ He+ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണാണ് I എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ. ആ ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് h cap 0 I. Okay, so this is a hydrogen like system. The Hamiltonian for that electron is h cap 0 I. Okay, and the wave function corresponding, the eigen function corresponding to that electron is phi I. Okay, then it will be E0 I phi I. This is an eigenvalue equation. So now you understand what is the nature of phi 1 and phi 2. Actually, phi 1 and phi 2 are the eigen functions of the Hamiltonian for the He+, okay, or the hydrogen-like system in which there is an electron called I. Okay, so h cap 0 I, h cap 0 1 and h cap 0 2 are the Hamiltonian operators for electron 1 and electron 1 and electron 2 independently. So now we can write h cap 0 psi, h cap 0 psi, h cap 0 psi. Okay, h cap 0 psi is equal to h cap 0 1, h cap 0 1 plus h cap 0 2, h cap 0 1 plus h cap 0 2. Okay, that we have already written here. See, this is h cap 0 1 and h cap 0 psi 2, that is h cap 0. So h cap 0 psi is equal to h cap 0 1 plus h cap 0 2 into psi. Psi is phi 1 phi 1 phi 2. Okay, and here we can write it like h cap 0 1 phi 1 phi 2 phi 1 phi 2 plus h cap 0 2 phi 1 phi 1 phi 2. Okay, and here h cap 0 1 is the Hamiltonian for phi 1 and h cap 0 2 is the Hamiltonian for phi 2. So that Hamiltonian will operate only over those corresponding functions. So here we can write like h cap 0 I phi I is equal to E0 I phi I. So h cap 0 1 phi 1 is equal to E0 1 phi 1. So we can write E0 1 phi 1. Okay, E0 1 phi 1. What is remaining? Phi 2 plus h cap 0 2 will operate over phi 2 and that is equal to E0 2 phi 2 into phi 1. Okay, so we have phi 1 phi 2 as a common factor in both terms here. So we can write it like this is equal to E0 1 plus E0 2 into phi 1 phi 2. Okay, so we can write like that. So E0 1 plus E0 2, E0 1 plus E0 2 is E0, that is the total energy, considering that the electrons are independent. Okay, ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു He+ സിസ്റ്റം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ He+ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയാണ് എന്ത് E0 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിനെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു He+ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എനർജിയാണ് E0 2 എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് എനർജിയുടെ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് E0 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് E0 phi 1 phi 2. Sorry, E0 phi 1
phi 2. Okay. So H cap 0 psi is equal to E0 phi 1 phi 2. Or we can write E0 phi 1 phi 2 is psi 0, right? Phi 1 phi 2 is equal to psi 0. So we can write E0 psi 0. E0 psi 0. Okay. So here we have the phi 1 and phi 2. Phi 1 and phi 2 as the independent orbital functions for electron 1 and electron 2. Independent orbital എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മറ്റേ ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇമാജിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നോക്ക് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു He+ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകും. ആ He+ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 1s വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ phi 1 എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ്? 1s ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈ phi 2 എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു 1s ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആ 1s ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? phi 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ 1 ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ 2. So you can get a real system like that only by kicking off electron 2, so that you will get an He+ system with electron 1. At that time, if you are solving that system, that is an exactly solvable system. ആ സിസ്റ്റത്തെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓർബിറ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് 1s എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 1sലാണ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് phi 1 you can write, instead of phi 1 you can write 1s1, and instead of phi 2 you can write 1s2, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എഴുതാം, 1s1 എന്നും 1s2 എന്ന് എഴുതാം. Therefore we can write psi 0 is equal to phi 1 phi 2. So in other words, psi 0 is equal to 1s1 1s2 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലേ? 1s1 1s2. ഇനി 1s ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. psi 100 ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത സമയത്ത് 1s ഓർബിറ്റലിന് വേണ്ടിയുള്ള ആ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? psi 100. ഇവിടെ 1000 കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? n l m ഈ 3 കോണ്ടന്റ് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലേ? n l m, ദാറ്റ് ഈസ് കറസ്പോണ്ട് n is equal to 1, l is equal to 0, m is equal to 0 corresponds to the s orbital, അല്ലേ? 1s ഓർബിറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇത് 1s ഓർബിറ്റലിന് വേണ്ടിയുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. psi 100 is equal to 1 divided by root pi, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, 1 divided by root pi is z raised to 3/2 e raised to minus zr. നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ്, അല്ലേ? ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസിൻ്റെ കേസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ 1s ഫംഗ്ഷൻ. 1 by root pi z raised to 3/2 e raised to minus zr. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ psi 0യുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ 1sന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ psi 0 is equal to 1s1 1s2, ഇതാണ് psi 0. So if we are giving the expression for the 1s orbital in this equation, we can get, that is 1 divided by root pi into z raised to 3/2 e raised to minus zr, that is for 1s1, multiplied by 1 divided by root pi, same function ആണ്, z raised to 3/2 e raised to minus zr. Okay, so that is also the 1s function for the second electron. So that is equal to z cube divided by pi, okay, e raised to minus zr, and ഇവിടെ r1 ഇവിടെ r2 കൊടുക്കണം, കാരണം ഇത് ഇലക്ട്രോൺ 1ന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് r1. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യമേ തുടങ്ങിയ സമയത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇലക്ട്രോൺ 1 is at the distance r1
and electron 2 is at the distance r2. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇലക്ട്രോൺ 1ന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പ്രഷനകത്ത് r1 എന്നും ഇലക്ട്രോൺ 2ന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പ്രഷനകത്ത് r2 എന്നും കൊടുക്കണം. So we can write like e raised to minus z r1. Here e raised to minus z r1, then e raised to minus z r2. Okay, where r1 and r2 are the distances of the electron 1 and electron 2 from the nucleus. What about the corresponding energy eigenvalue? The corresponding energy eigenvalue E0, that will be the eigenvalue of this function, that is equal to E0 1s plus E0 1s. This is E0 1s 1. This is for the first electron, and E0 1s for the second electron. Okay, that is equal to, you know that the energy eigenvalue for the 1s function, that is equal to minus half z square. So we can write minus half z square plus minus half z square. Okay, that is equal to 2 into minus half z square, or we can write minus z square. So this is an atomic unit. Okay, so minus z square atomic unit. So in the case of the helium atom, z is equal to 2. So we can write this is equal to minus of 2 square, or we can write this is minus 4 atomic unit. If you are converting from the atomic unit to electron volt, then that is equal to 108, minus 108, okay, minus 108.3 electron volt. That's the energy. So if you are finding out the energy of the system, assuming that the electrons are independent, electrons independent ആണെന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തത്, അല്ലേ? അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച ഇക്വേഷൻ, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ ആണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 0 എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് 0 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് that is minus 108.3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അതാണ് ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലുള്ള എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് ഈ എനർജിയെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the experimental value is quite different. The experimental value in this case, the case of helium atom, is minus 78.4 electron volt ആണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീലിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് minus 78.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് minus 108, കാൽക്കുലേഷൻ വഴി കിട്ടിയത് minus 108.3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്, അല്ലേ? വളരെ വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണിത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് എറർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഊഹിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു എറർ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സംഭവിച്ചതെന്ന്. ഇങ്ങനെ ഒരു എറർ സംഭവിക്കാനുള്ള കാരണം വി ടുക്ക് എ വൈൽഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. അവിടുത്തെ വൈൽഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എന്തായിരുന്നു? ഹീലിയം ആറ്റത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ 1ഉം ഇലക്ട്രോൺ 2ഉം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു വൈൽഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേവ് എറർ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു എററിൻ്റെ കാരണം നമ്മളെടുത്ത അപ്രോക്സിമേഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എനർജി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, എനർജിയുടെ വാല്യൂ ആണല്ലോ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ എനർജി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വലിയ ഒരു എററിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഈ എറർ കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു ബി ക്ലോസ് ടു ദ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ. The real situation is that there will be interaction between the electron 1 and electron 2. ആ റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റിയൽ വാല്യൂവിന് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും. പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു റിയൽ സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടർബേഷൻ ടേം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നു. ആ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പെർട്ടർബേഷൻ ടേമാണ്.
നമ്മളുടെ ഹാമിൽട്ടോണിയനിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ടേം കൂടി ഉണ്ടാവുകയാണ്, അല്ലേ? ആ അഡീഷണൽ ടേമിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലം നമ്മുടെ ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആവുന്നു. ഡിഫിക്കൽട്ട് എന്നല്ല, ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് തന്നെ പറയണം. എക്സാക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കം ഇമ്പോസിബിൾ because of the presence of the additional term due to the inter-electronic repulsion. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമുക്കിതിനെ സോൾവ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളൊരു അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡാണ് പെർട്ടർബേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടർബേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും. പെർട്ടർബേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. So let us consider the perturbation treatment of the helium atom. ഈ പെർട്ടർബേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്കോ അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഡെപ്തിലേക്കോ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അടുത്ത സെമസ്റ്റർ അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പെർട്ടർബേഷൻ തിയറം, വേരിയേഷൻ തിയറം വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകും. നമുക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ ഹീലിയത്തിന് വേണ്ടി ഈ പെർട്ടർബേഷൻ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു പെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ആഡിങ് സം ടേം ടു എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് ആൻ എക്സാക്ട്ലി സോൾവബിൾ സിസ്റ്റം. ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സാക്ട്ലി സോൾവബിൾ സിസ്റ്റമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ He പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീലിയം പ്ലസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാക്ട്ലി സോൾവബിൾ സിസ്റ്റം. ഈ ഹീലിയം പ്ലസിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ കൂടെ, ഓക്കെ, ഹീലിയം പ്ലസിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടേം കൂടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൽഷൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടേമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ടേം കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ He പ്ലസിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ടേം കൂടി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം വി ഹാവ് എ പെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയാം. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹീലിയം ആറ്റം ഈസ് എ പെർട്ടർബ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ He പ്ലസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then it will become helium atom. So He plus is an unperturbed system. But when we are adding an electron to helium plus, we will get a helium atom which becomes a perturbed system. Okay. അപ്പോൾ പെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം. പെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. The perturbed Hamiltonian for the helium H cap is equal to H cap 0 plus the term due to the inter-electronic repulsion. Okay, അറ്റോമിക് യൂണിറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ E² ഡിവൈഡഡ് ബൈ R12 എന്നുള്ളത് അറ്റോമിക് യൂണിറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/R12 ആണ്. കാരണം ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 atomic unit and E² is equal to 1², that is equal to 1. So we can write 1 divided by R12 in the atomic unit. So H cap is the Hamiltonian for the perturbed system, helium, and that is equal to H cap 0 plus R12, where H cap 0 is equal to H cap 01, that is the unperturbed Hamiltonian for the electron 1 plus the unperturbed Hamiltonian for the electron 2. അല്ലേ, ഇലക്ട്രോൺ 1നെയും ഇലക്ട്രോൺ 2നെയും നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ He plus with electron 1 and then we are creating an He plus with electron 2. Okay, so in both the cases these systems are unperturbed systems or exactly solvable system. So whatever may be the Hamiltonian for this system, that is He plus plus the electron 1, that is the H cap 01 Hamiltonian. And whatever may be the Hamiltonian for this system, that is He plus plus electron 2, this is the Hamiltonian for that system. So both these Hamiltonians are corresponding to the unperturbed systems.
plus a perturbation term that is 1 divided by R12. Okay. നമ്മൾ ഇനി പെർട്ടർബേഷൻ തിയറിയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, ഹാമിൽട്ടോണിയയിലെ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ഞാനിപ്പം വിശദീകരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? H∪0 പ്ലസ് R12 എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ H∪0 പ്ലസ് H∪' എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ H∪' എന്ന് വിളിക്കാം. വേർ H∪' is equal to 1 divided by R12, which is the unperturbed term in the Hamiltonian, no, the perturbation term in the Hamiltonian. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയനിലെ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം ആണ് H∪' എന്ന് പറയുന്നത്. So using this perturbation term, we can find out a correction to the energy that we are getting from the unperturbed Hamiltonian. അതായത് H∪0 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എനർജി, നമ്മളത് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. H∪0 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനർജി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എത്രയായിരുന്നു അത്? -108.3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. അത് H∪0 എന്ന് പറയുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. അത് അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്, H∪0 ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എനർജി അതിനെ E0 എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലേ? അൺപെർട്ടർബ്ഡ് ഹാമിൽട്ടോണിയനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനർജി E0 ആണ്. ഈ E0യോട് കൂടി, E0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തെറ്റായ വാല്യൂ ആണ്, അതിനൊരു കറക്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ആ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ എന്ന പല സീരീസ് ഓഫ് കറക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇതിനോട് ഒരു ടേം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അതായത് E1 എന്നതിനെ വിളിക്കാം, ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷനെ E1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഈ E1 കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, E0യോട് കൂടി E1 കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എനർജിയുടെ കൂടുതൽ അടുത്ത ഒരു എനർജിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും. അതാണ് നമ്മൾ പെർട്ടർബേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പെർട്ടർബേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്, വി ഹാവ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ, ദ H∪, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഫോർ ദ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സിസ്റ്റം പ്ലസ് ദ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം. And we know that what is the value of the energy corresponding to the Hamiltonian for the unperturbed system. Alle, that is E0. And to that value we have to add a correction, first correction factor. And let us add this first order correction. And this first order correction will be obtained from the use of the perturbation term in the Hamiltonian. What is the perturbation term in the Hamiltonian? H∪. അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ H∪ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറയാം. That is E1 is equal to, that is first order correction to E0. E1 is equal to integral psi0. Okay, psi0. The psi0 is the Hamiltonian, that is a wave function for the unperturbed system. Then H∪, that is the perturbation term in the Hamiltonian, then followed by psi0 d tau, assuming that psi is a normalized function. Psi0 is a normalized function. Psi0 generally is normalized because psi0 is the wave function for the unperturbed system. അത് നോർമലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ടു ദ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ psi0 H∪ psi0 d tau. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അല്ല, മറിച്ച് എന്താണ്? ദ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം ഇൻ ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. So if we are expanding this equation, okay, if we are expanding this equation using psi0 ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എഴുതും? psi0യുടെ ഒക്കെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി psi0യുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് psi0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു z³ ബൈ പൈ e⁻⁻z r1 e⁻⁻z r2, ദാറ്റ് ഈസ് psi0.
അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈസീറോയുടെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് E1 is equal to Z cube divided by pi അല്ലേ Z cube divided by pi the whole square. ഇതെങ്ങനെ വന്നു? അതെ നമ്മുടെ സൈസീറോയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. Z cube pi എന്ന് പറയുന്ന സൈസീറോയുടെ എക്സ്പ്രഷനകത്തുള്ള ഒരു ടേമാണ്. ഈ സൈസീറോ 2 തവണ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഈ കാൽക്കുലേഷനകത്ത് സൈസീറോ 2 തവണ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് Z cube divided by pi the whole square now. അല്ലേ? Z cube by pi the whole square. Then double integral. ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ. Then psi0 h cap psi0 d2 എന്നാണ്. അപ്പോൾ psi0യുടെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതണം. Z cube by pi നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? e raised to minus zr1 then e raised to minus zr2 അല്ലേ? Then h cap dash is the perturbation term in the Hamiltonian. What is the value of h cap dash in the Hamiltonian? That is equal to 1 by r12 അല്ലേ? 1 by r12 ആണ് h cap dash. So let me write 1 divided by r12. Then again psi0യുടെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു z cube divided by pi നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് is e raised to minus zr1 then e raised to minus zr2. Okay, d tau 1 d tau 2. Okay, d tau 1 d tau 2 എന്ന് എഴുതാനുള്ള കാരണം നമുക്കിവിടെ 2 വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ? r1 ഉം r2 ഉം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ d tau 1 d tau 2 എന്ന് എടുക്കുന്നത്. d tau 1 d tau 2. Okay, so integration over both r1 and r2, that is why we take d tau 1 d tau 2. Okay, that is why we are using double integral sign also here. So ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെങ്തി ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? This is equal to 5 by 8 divided by 8 Z എന്നതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് 5 by 8 Z. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിയൽ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടും? റിയൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് E1s2. 1s എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റിൽ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കുന്നു, അതാണ് ഹീലിയം ആറ്റം അല്ലേ? അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന E0 പ്ലസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ E1. E0 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? -z². അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന E0 അല്ലേ? -z². -z² അറ്റോമിക് യൂണിറ്റ്, അതാണ് E0യുടെ വാല്യൂ. So we can write -z² plus the first order correction is 5 divided by 8z. Okay, so that is equal to, if we are substituting the value of z, that is equal to 2 in this equation, then we can write this is equal to -4 atomic unit, okay, plus 5 by 8 into 2, that is equal to 5 by 4. Okay, that is equal to 1.25. Okay, so that is equal to minus 2.75 atomic unit. Minus 2.75 atomic unit. So if we are converting this to electron volt, that will be minus 74.8 electron volt. Minus 74.8 electron volt. നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? -108.3 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരുന്നു. എക്സ്പെരിമെന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ്? 78.4 -78.4 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? -74.8. നമ്മൾ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ കൂടി കണക്കാക്കി പെർട്ടർബേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൂടെ ഈ സിസ്റ്റത്തെ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എനർജി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -74.8 ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് വാല്യൂ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ഫാർ അപ്പാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരുന്നു. അത്
അതിനെ മറികടന്ന് നമ്മളിപ്പം വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. -74.8 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 4.6% ആണ് ഇവിടുത്തെ എറർ. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ എററിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ എററിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ആർ ക്ലോസ് ടു ദ റിയാലിറ്റി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ പെർട്ടർബേഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പം ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി യൂസ്ഡ് ദ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ 1s1 1s2 എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോക്സിമേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു. ഇവിടെ 1s2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. അതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ആ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർട്ടർബേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ അതിൻ്റെ E0 വാല്യൂവുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. അപ്പോഴും നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് -74.8 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദ റിയൽ വാല്യൂ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഓൺലി 4.6% എറർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. ഇതൊരു എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ല അല്ലേ. നമ്മളൊരു എക്സാക്ട് വാല്യൂവിലേക്ക് ചെന്നില്ല. ഒരു എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ യു ഹൗ ടു ഡീൽ എ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കലി. നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് എടുത്തത്. ഇനി മറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്, വേരിയേഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് we will learn these approximation methods in detail next semester. But for the moment, you understand that how we can treat the helium atom using approximation methods. Okay, and here we used the perturbation method. And if you have any doubt, please don't hesitate to ask me. And thank you for watching and stay tuned.